जय गुरु जी संगत जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। सारी संगत नू गुरु जी दे जन्मदिन दी लख लख वधाई। सब तो पहला गुरु जी दे बापू जी ते उन्हां दे माता जी दे चरनां विच कोटि कोटि प्रणाम, जिन्हां ने कलयुग दे विच एडे बड़े रब नू, सच्चे पातशाह नू, भगवान नू, वाहिगुरु नू, ईश्वर नू जन्म दिता ते उन्हां ने आके सानू सारियां नू अपनी शरण विच लिता। ते सब डुगरी दी पावन धरती नू नमस्कार, जिथे सच्चे पातशाह ने जन्म लिया। ते आपां सारे अज जुड़ के आपां बहुत भागां वाले हाँ कि गुरु जी दे जन्मदिन ते अज सारे आपां इकट्ठे होए हाँ ते वर्ल्ड दे कोने कोने विच हर सिटी विच गुरु जी दा बर्थडे सैलीब्रेशनस हो रही ने, सैलीब्रेट किया जा रहा। कितनी खुशी हुंदी है जी। ते मैं अगे कदी सत्संग नहीं किया, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। ते गुरु जी हिम्मत देंगे, उही करवाउणगे। देखते हैं की बुलाउंदे ने, की कहाउंदे ने सच्चे पातशाह। ते सब तो पहला सेखो भाजी दा बहुत बहुत थैंक यू, जेड़े सानू गुरु जी दे चरनां दे विच लैके गए। साडी जर्नी जी गुरु जी दे नाल 97 चंडीगढ़ च शुरू हुई। उदों गुरु जी चंडीगढ़ हुंदे सीगे ते सेखो भाजी मेरे कज़न दे हसबैंड ने, उन्हां दा फोन आना कि आ जाओ इत्थे गुरु जी आए हुए ने। 2-3 बार फोन आया, असी कोई ध्यान नहीं दिता कि इत्थे क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब सीगे ते ये थक के आउंदे सी शाम नू, ते असी कोई ध्यान नहीं दिता। एक बार उन्हां दा फिर फोन आ गया, कहंदे बई ऐदा गुरु जी, तां ये अगले दिन सैटरडे सी। ये कहंदे चलो, मैनू कहंदे तू नहीं जाना हैगा, मैं देख के आउंदा उत्थे की हुंदा, ते मैं कल्ला ही जाऊंगा। मैं कहा जी ठीक है। ते ये कल्ले चले गए। रात नू जदों वापस आए बड़े खुश, मैनू कहंदे मैनू तो बहुत चंगा लग्या उत्थे, ना कोई चढ़ावा चढ़दा, ना कोई पैसा, ते बड़ा ही गुड फीलिंग हैगी है, ते तुसी भी चलियो। ते फिर एक दिन छड्ड के मेरे ख्याल नैक्सट डे मैं भी गुरु जी दे दरबार विच पहुंची जी। ते गुरु जी उत्थे नहीं आए सी, संगत बैठी सी। 33 सैक्टर चंडीगढ़ हुंदे सी गुरु जी उदों। ते जदों बैठे ते 7:38 दे विच असी ऐदा बैठे सी, गुरु जी दा सीट सामने सी उन्हां दी गद्दी, ते एकदम गुरु जी पिछों बहुत ही फास्ट एकदम इन्नी तेजी नाल उड़दी जाके अपनी सीट ते विराजमान हो गए। ते मैं तो इधर देखती रह गई की होया। ते मैं तो कदी अपनी लाइफ दे विच गुरु ही नहीं सी कोई फिजिकल फॉर्म च देखिया, कोई पता ही नहीं सी गुरु नू तुसी फिजिकल फॉर्म च देख सकते हो, कोई इधर ध्यान ही नहीं सीगा। ते गुरु जी उत्थे बैठ गए, इन्ने नू प्रशाद आ गया। उदों जी सुखी आंटी दे घरों आउंदा हुंदा सी हलवे दा प्रशाद, बड़ा ही स्वाद होना। गुरु जी ने एक हत्थ नाल देना, साडे 2 हत्थां च नहीं सी आंदा। सच्ची संगत जी, ये सच्ची गल है कि 2-2 हत्थ साडे भरे हुंदे सी। सच्चे पातशाह दे पतले पतले छोटे हत्थ हुंदे सीगे। ते असी बाहर जाके अच्छा उदों हले प्रशाद उन्हां लाइन च ला के सारे मत्था टेक रहे सीगे। ते जदों मैं कोले कोले लाइन च होई जावां, मैनूं बड़ा इदां लगे कि ये मत्था किद्दां टेकीए, किवें नीवें हो के, क्योंकि मैं कदी इदां टेकिया नहीं सीगा। ते जदों मैं गुरु जी दे कोल गई तां ओह कहंदे आ ना जी कि अपने मालिक नूं देख के रूह आप ही झुक जांदी है। ते ओह रूह ने उत्थे कोले च जाके मेरे कंट्रोल च नहीं रहा, आप ही इदां नीचे झुक हो गया। ते प्रशाद लैके असीं बाहर जाके खाना स्टार्ट करता। ते उत्थे जदों मैं बाहर गई, मेरी कज़न मासी जी भी खड़े उत्थे, वो भी प्रशाद खाई जान। मैं कहा तुसी मासी जी? कहंदे ना मैनूं शुगर है, मैं सुनिया शुगर ठीक करदे ने। ते उस टाइम ना संगत जी मैनूं नहीं सी पता कि गुरु जी की करदे ने, कि उस तो बाद मेरी मासी जी भी मैनूं कदी नज़र नहीं आए। ते सानूं बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं सी गुरु जी की करदे ने, इत्थे की हुंदा। सिर्फ भाजी ने कहा सी भी लंगर उत्थे बड़ा स्वाद हुंदा, चटनी बड़ी स्वाद हुंदी आ। ते असी उत्थे एक तरह का डिनर करनी गए सी कि चलो डिनर करदे आ, ते बस खान ही गए सीगे जी। ते सच्चे पातशाह दे कोले ते असी उत्थे बैठ गए। जदों सारा सैटल जे हो गए,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ शिव ਮੰਦਿਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਦਰ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਮਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਇੰਨੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹਨਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ AC ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਿਡਲ ਏਜ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਡਲ ਏਜ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੋਬ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਸ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਟ ਰੋਬ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ, ਬਟ ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰਸ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੱਚੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਮਰਜੀਤ ਆਂਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ 3-4 ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਫਸਟ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਏਦਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਈਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਛਕੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਫਿਊਮ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਖੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਈ, ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰਬੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ यहाँ पे ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਗੋਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਡੇ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਣੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਰੂਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ IAS ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ IAS ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸਿਟ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ, ਲਵ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਵੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਲਵ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਲੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਕਿ ਰੱਬ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਔਰ ਮੇਬੀ ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਮ ਲੇਡੀ
ਕ੍ਰੈਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 97 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਵੀ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਕਪਲ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 97 ਦੀ। ਤੇ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 97 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਇਆ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਮੰਥਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਖੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਮ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਇਸ ਸੇਮ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਮ ਅਦਰ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਵਾਸ ਨੋਰਮਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਉਦੈਪੁਰ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੈਪੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਦੈਬੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਬੀਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਤੇ ਉਦੈਬੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਦੈਬੀਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 98 ਵਿੱਚ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 98 ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ 99 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ 99 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲੱਡੂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
मैं क्या गुरु जी थोड़ा थैंक यू करन आए हैं, सच्चे पातशाह बेटा तुसी दिता है। तो गुरु जी इन्ने खुश होए कि जिस तरह जिस तरह कोई कि कोई उन्होंने खुशी की एक्सप्लेनेशन नहीं मैं नहीं कर सकती। ते बड़े खुश होए। मैं क्या गुरु जी इहदा नाम दसो तुसी। ते कहंदे तुसी की रखिया। मैं क्या गुरु जी ऐदा सानू उदों पता लग्या सी तुसी उदयपुर गए होए हो ते असी ऐदा राज दा नाम नाल उदयवीर जोड़ता। ते कहंदे ठीक है। फिर जदों भी संगत च मैनू याद आई असी जांदे हुंदे सी ते गुरु जी ने कहना एक्सीयन नू मुंडा मैं दिता, मेरे बेटे ने देखिया एक्सीयन नू मुंडा मैं दिता। ते इन्ने खुश हुंदे सी। ते मैं फिर उत्थे बैठे क्या मैं गुरु जी आ लड्डू लैके आए सी। ते ओह इन्ने खुश हो जिद्दां बच्चे नू ना कोई चीज़ मिल जे उन्हें एक्सपैक्ट नहीं कीती हुंदी है ना, वो भी खुशी निक गुरु जी दी ग्रिन इन्ना खुल के इन्ना खुश हुंदे सी गुरु जी। मैनू कहंदे जदों मैं लड्डू लैके आए आ गुरु जी तो कहंदे गुरु जी जिथे बैठते सी ना जी अंपायर स्टेट च उन्हां दे राइट साइड ते सामने एक स्वरूप हुंदा सीगा। कहंदे जा उत्थे अमृत आ गया। ते संगत जी मैनू अमृत दा भी नहीं सी पता हुंदा अमृत की हुंदा। ते मैं उठ के चली गई, मेरे पीछे भी संगत 2-3 जने आ गए। ते उत्थे अमृत आ रहा सी। मैनू पता नहीं, मैनू तो हुंदा सी मैं गुरु जी नू बस देखा, मैनू होर कोई चीज़ दा नहीं सी ऐदा हुंदा कि। ते वो सारी पिक्चर सारी संगत खड़ी हो गई। मैं तो आके फिर गुरु जी कोले बैठ गई। गुरु जी नू पता लग गया भी इन्हां दे दिमाग च चीज़ां नहीं ऐदा ही है। ते असी जदों फर्स्ट टाइम गए सीगे अंपायर स्टेट तो असी 7 दिनां लई गए सीगे, मतलब 7 डेज एक लॉन्ग वीकेंड सी राज दा। ते उत्तों 4-5 दिन दी छुट्टियां लैके बुकिंग करके कि चंगी तरह गुरु जी दे दर्शन करके आने हैं। असी रोज़ जाना ते आराम नाल पिछे मैं हैल्पर लैके जांदी हुंदी सी। वो मेरे बेटे नू बाहर घुमांदा रहिंदा सी नाल ही बरांडे विच। ते फिर अंदर खिला पिला के फिर लै जाना। ते असी जदों 4-5वें दिन पहुंचे तो गुरु जी कहंदे कोई काम आए सी। मैं कहा नहीं गुरु जी थोनू ही मिलन आए सी। गुरु जी फिर बड़े खुश होए ते कहंदे कदों जाना। मैं कहा गुरु जी संडे नू। जदों सैटरडे सी तो गुरु जी कहंदे कल जाना तो नहीं तुसी जाना, तुसी इत्थे आना। तां असी भी सोचिए भी इत्थे आना क्योंकि मंडे नू राज दा ऑफिस सीगा। ते गुरु जी ने सानू संडे नू नहीं जान दिता, कहंदे इत्थे आ जिओ सारा। ते साडी बुकिंग भी संडे नू नहीं सीगी। ते असी पहुंच गए गुरु जी दे दरबार शाम नू। ते गुरु जी उस दिन सानू बड़े मंदिर लै गए सारी संगत नू जिन्नी भी उत्थे बैठी सीगी है ना जी। उत्थे संगत हुंदी सी काफ़ी हुंदी सी, मतलब कि अंपायर स्टेट दा हॉल हमेशा फुल हुंदा सीगा, कदी ऐ नहीं सी हुंदा भी मतलब ऐ भी नहीं सी हुंदा भी भर गया ते ऐ भी नहीं सी हुंदा खाली है, मतलब फुल हुंदा सीगा। ते जदों थोड़ी जी संगत रह गई रात नू गुरु जी सानू बड़े मंदिर लै गए। जदों बड़े मंदिर लैके गए सारा गुरु जी ने सानू घुमा के अपना कुटिया च लैके गए, उपर नीचे सारा मंदिर गुरु जी ने बड़े प्यार नाल दिखाया कि ऐदा ऐदा। ते नाले देखी जान मैं तो गुरु जी नू ही देखी जान, मैनू बड़े मंदिर दा भी नहीं सी कोई महिमा दा पता की बड़ा मंदिर है ना जी। ते मैं तो गुरु जी दे पिछे गुरु जी नू ही बस कि हाँ जी गुरु जी ना मैं मंदिर नू इधर देखा ना उधर देखा। मैं क्या मैनू बस गुरु जी नाल ही हुंदा सी। गुरु जी नू देख के इन्ना आराम जिहा मिलदा सी, थोड़ी रूह दी ऑक्सीजन, थोड़ा शांति जी। ते असी तो हिल स्टेशनस ते हॉलीडे सब छड्डतियां सी। जदों भी 2-3 छुट्टियां होईयां बस दिल्ली जाना सानू। अस तो दिल्ली भी नहीं सी, कोई दिल्ली वाले भी नहीं सीगे। चंडीगढ़ तो सानू गुरु जी ने दिल्ली भी घुमाती, उदों यूज टू करता दिल्ली च आना। ते सारे हिल स्टेशन हॉलीडे सब कुछ असी भुल गए कि बस गुरु जी दे कोल ही जाना है। ते फिर जी अच्छा उन्होंने सानू सारा घुमाया फिराया। ते जदों 1-1:30 वज गया रात दा जी। ते सानू कहंदे हुण तुसी जाओ चंडीगढ़। उदों मंडे चढ़ गया सी, संडे फिनिश खत्म हो गया सीगा। ते सानू रात नू 1:30-2 बजे जी गुरु जी ने कहा भी चलो जाओ हुण। ते असी फिर वापस आ गए चंडीगढ़ वापस आ गए। फिर साडा ना जी हुंदा सी भी जदों भी टाइम लगना ना असी मिस नहीं सी करदे कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद 3 नहीं 2 तो ज्यादा नहीं सी टप्पन दिंदे भी जाके गुरु जी दे दर्शन कर आईए। ते फिर असी ऐदा ते मेन टाइम दे विच ना साडे पता नहीं दिमाग च आ गया कि बाहरला अप्लाई करना, बाहर दे पासपोर्ट होने चाहिए है ना जी। ते ओ ना
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਰਾਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਵਰਾਜ ਭਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਡੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ 5:30 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਨਵਰਾਜ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ 799 ਚ ਸਵਰੂਪ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ 99 ਚ 28 ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 29 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 99 ਚ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਲਾਇਕ
कह लो स्टूडेंट्स विचों हैगी आ। ते मैं पर गुरु जी का स्वरूप ना, गुरु जी ने सानू चंडीगढ़ काफ़ी इदां दे अपने स्वरूप अपने हत्थां नाल दिते सीगे। ते ये सानू गुरु जी का इन्ना सानू चंडीगढ़ पता लग गया सी कि गुरु जी के स्वरूप विच सारी शक्ति आ, इन्ना साडे अकल पाती सी गुरु जी ने। ते वो टेस्ट सीगा ते मैं तो इन्नी कोई ज़्यादा गुड नहीं है, मेरी कोई भी लैंग्वेज विच मेरी सारी मेरा एक ही लैवल है जी। ते मेरा 8 इंच मेरा ब्याह हो गया, 9 इंच मेरी डॉटर होगी। सो मैं तो ग्रोसरी लिस्ट ही लिखती हुंदी सीगी ते टेस्ट आ गया। ते मैं ना गुरु जी का स्वरूप अगे रख लिया जी। जो मैं टेस्ट देन लगी तो मैं तो टेस्ट दे विच मेरे तो हथ, मैं तुहानू सच्ची दसदी हाँ जी, गुरु जी बैठे ने ऐदां चले कि मेरे नहीं हथ रुके, सारा एंड तक मैं मतलब कि कोई जगह नहीं मैं छड्डी जिथे नहीं लिखिया। इन्ना फ्लुएंटली मेरे तो गुरु जी ने लिखाया, इन्ना लिखाया, मैं अज भी हैरान हाँ सच्चे पातशाह ने। और मेरे मैं जो टेस्ट बाहर आए तो राज मैनू कहते कि, मैं कहा जी बहुत ज़्यादा मेरे तो हथ नहीं सी रुकते, मैं तो इन्ना लिख रही सी, भावें मेरे तो घंटा 2 घंटे होर लिखा लेंदे, मैं तो बहुत ज़्यादा अपने आप ते हैरान आ भी मैनू पता जी मेरा लैवल की है। ते जो असीं गुरु जी के दरबार विच पहुंचे तो अज तक ना जी गुरु जी ने मैनू कदी किसी अपने नेड़े कोई भी टच नहीं सी कीता। कोई जिद्दां सारे सेवा करते सी गुरु जी दे पैर दी लत्त बांह, कदी नहीं सी मैं हथ लाया गुरु जी नू। ते मैनू ना गुरु जी अपना राइट हैंड दे के मेरे अगे उंगलियां करतियां, कहंदे कुट है। मैं देखा, मैं क्या, मैं कुटी गई। मैं तो बहुत मैं तो पहला मैं तो गुरु जी नू हथ भी नहीं सी ना, मैनू ऐदां लगदा सी भी एडे सोहणे जे रब नू हथ किद्दां लाइए, है ना। बड़ा इदां आंदी हुंदी सी कि इन्ने प्यारे जे गुरु जी ने बैठ के बस दूरों देखी जाओ देखी जाओ। मैनू नहीं सी कदी भी आया जिद्दां सारे कहंदे ने, मैं संगत सुनदी आं कि सानू सेवा नहीं मिली, सानू नहीं, मेरे मन च कदी आई नहीं। मैनू हुंदा सी बस इदां देखी जाओ बैठे, वो तो नहीं सी सैटिस्फैक्शन, बस ऐ ही हुंदा सी, बस देखी जाओ गुरु जी नू। हथ भी नहीं असी मैंने प्रिजर्व जिहा करके रखो, इन्हां नू ऐ बचा के जे रखो, है ना। ते मैं क्या जी मैं हथ धोया वा, असी ते मैं धो के उत्थे नाल ही किचन दे नाल बाथरूम हुंदा सीगा, ते मैं गुरु जी दियां उंगलां फिर घुट्टियां, मेरे तो 15-20 मिनट घुटांदे रहे सच्चे पातशाह। ते फिर बाद च मेरे रियलाइज होया कि ओ माय गॉड, ये सारा कुछ तो गुरु जी ने कीता, गुरु जी ने लिखिया, सारा कुछ ही गुरु जी ने कीता है। ते असी एवें अपने ते लै लैंदे आ क्रेडिट। मेरी तो जी जिंदगी दी पल पल मेरा प्लान गुरु जी ने किया, सारा कुछ ही असी उन्हां दे सहारे चले आ। ते मैं फिर बाद च दिमाग च आया ते फिर बड़ा मतलब कि चलो फिर मेरा टॉप बैंड ते मैं पूरा हाईएस्ट स्कोर लैके मेरा सारा टेस्ट भी क्लीयर होया जी। सारा कुछ गुरु जी ने किया सीगा। ते एक बार राज नू गुरु जी ने असी कई बार 2 बार होया कि गुरु जी नाल गुरु जी साडा जो आस्ट्रेलिया दा हो गया ते एक बार सानू गुरु जी रूम च दोनों नू लैके बैठे ते गुरु जी नाल असी जो बैठी दा सी ना जी, असी कल्ले भी तो साइलेंस विच ही बैठी दा सी, गुरु जी भी चुप, असी भी, क्योंकि मैं उदों इन्नियां कोई गल्लां भी नहीं सी हुंदियां कि पुछिए गुरु जी नू, ते असी क्वाइटली बैठे रहना इदां, ते गुरु जी ने भी बैठे रहना, ते वो टाइम दा पता ही नहीं सी लगदा हुंदा चल कित्थे चला गया। ते एक बार गुरु जी ने राज नू कहा अपना इत्थों फड़ के कि इत्थे मेरे स्मैल है, इन्हां ने गुरु जी दे इदां फड़ के इत्थों स्मैल लित्ती। ते फिर असी इदां बैठे, फिर एक बार असी इदां ही बैठे, मैं कहा गुरु जी कोई नाम, तो फिर गुरु जी का हैगा ही है जी, गुरु जी का फोन नंबर है, मैं तो कहूँगी फोन नंबर है, किसी ने फोन नंबर लाना गुरु जी का मैं नंबर दे सकती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, इट्स गुरु जी फोन नंबर, है ना। जो भी आप गुरु जी नाल गल करनी है तो बस यही है कि जिन्ना तुसी जप सकते हो जप लो इस दुनिया दे विच। ते फिर इदा ही असी जाते रहे, गुरु जी तो बड़ा ही प्यार मिलना। एक बार सानू बड़े मंदिर फिर लैके गए, उत्थे संगत दे विच मैनू ते मेरे हसबैंड नू लैके अंदर रूम च गए। हुण मैनू ना एग्जैक्टली मैं हुण जाके आई बड़े मंदिर, मैनू हुण याद जानी है, मेरे ख्याल जिथे गुरु जी दे क्लोज में पता नहीं जी केड़ा रूम सीगा। ते गुरु जी दे लंगर दी थाली आ गई, असी दोनों बैठे सी, गुरु जी ने 2 बुरकियां खादियां, साडे अगे करती थाली सच्चे पातशाह ने। फिर असी सारा
ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸਿਸ ਰਾਏ ਨੇ, ਮਿਸਿਸ ਅਨੂ ਰਾਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਕੋਨਟ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਆਪਣਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਫ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਹਾਫ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀ ਲੈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਬ ਸੀ, ਪੂਰਨ ਰੱਬ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੜ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਏਦਾਂ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਡਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਨਵਰਾਜ ਭਾਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਆ।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ 6-7 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੈਪੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈਪੀ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਏਦਾਂ ਬੰਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ ਪਵਾਇਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੌਫਟ, ਨਰਮ ਤੇ ਐਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ, ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਰਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੋ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚੋਂ। ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ GPS ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰੋਡ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਰੋਡ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ 17th ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਬਿਰਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਪਈ ਹੋਈ, ਨੀਚੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ 1-to-1 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨੇਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ 90s ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ 97 ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵਾਲਟ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਾਰ 'ਚ ਲਗਾਓ, ਪਾਕਟ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅਸਲੀ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐ ਨਾ ਲਈਏ ਬਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ 100% ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲੇ ਆਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੁੱਖ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੁਖੜੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨ ਇੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੇ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਜੀ ਚ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਹੈ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹੀਏ। ਹਲੇ ਜੀ ਇਹ ਹਫਤਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਏ, ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਮਾਈਨਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟਰਬਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ECG ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਫੋਰਟੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਫਤਾ ਆਏ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕਦਮ ਐਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਦਾਂ ਕੋ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 4 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, 4-5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਲੋਟਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰੂ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਤਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੱਜਣਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਡੁਗਰੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਕਾਰਡ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਡੁਗਰੀ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡੁਗਰੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੌਰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਗਲਾਸਿਸ ਓਕਲੀ ਦੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਾਊਚ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਾਸਿਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਊਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਊਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੁਥਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਠ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਕਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਸੀਗੇ ਇੱਟ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਕੁ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ
बस ऐदा ही जिद्दां मैं अपनी मम्मी तो सुनिया सी कि ननकाना साहब दी ये मिट्टी है ना, वो मेरे दिमाग विच सीगा कि ये गुरु के जन्म स्थान दी मिट्टी है। ते इस तरह असी फिर डुगरी गुरु जी दे दा सारा देखिया, फिर असी वापस आ गए। असी फिर एक बार गुरु जी कोल पहुंचे जदों, तो गुरु जी ना फिर साडे नाल थोड़े जे ऐदा हो गए कि अच्छा राज नूं जदों क्या तू गड़वी तो इन्हां नूं क्या सी तू चावल नहीं खाने, ते जदों गुरु जी ने ब्लैस कीती सीगी नाल चावलों तो मना किया सी गुरु जी ने। और गुरु जी दे लंगर विच जी असी कदी चावल नहीं सी खादे, कदी भी नहीं सी चावल सर्व हुंदे। वो अलग गल है कि गुरु जी कदी मिठे चावल अलग बना देन, पर संगत दे विच गुरु जी ने नहीं सी कदी भी सर्व किया, ते इन्हां नूं मना भी किया। पर साडे दिमाग इन्ने नहीं चलदे, तो मैं तो इत्थे आस्ट्रेलिया च आके आई थिंक थोड़े जे महीने रुकी होंगी। फिर रोटियां उदों इन्ने हत्थ भी नहीं सी चलदे हुंदे जी, शुरू जदों असीं आए हैं, ते मैं तो राइस खवाए, पर उहदा नतीजा भी भुगतना पिया। फिर हैल्थ इशूज़ इन्हां नूं आए बिकॉज असीं गुरु जी दी सुनी नहीं, है ना। असीं अपनियां मर्जियां करदे आं, असीं साडा अपना हुंदा है कि अपना दिमाग असीं ज़्यादा अपना चलान लग जांदे आ, ते कई बार ते फिर ऐदा फिर सानू असी डॉक्टर्स भी देखे, ऐदा सारा कुछ देखा हॉस्पिटल, पर सच्चे पातशाह दी मेहर दे नाल सब कुछ ठीक हुंदा रहा। फिर मेरे स्ट्राइक किया कि ये चावल गुरु जी ने मना किते, टोटली मना ने, बिल्कुल नहीं खाने हैगे, है ना। ते असी इन्हां चीज़ां नूं लाइट लै लैंदे आ कई बार कि कोई गल नहीं, पर ये चीज़ां दा कई बार 10-10 साल बाद जाके थोड़े हैल्थ ते पता लगदा इफैक्ट कि जेड़े गुरु जी ने जो चीज़ां मना कीतियां वो सानू लाइट नहीं लैनियां चाहिदियां, है ना। ते हौली हौली एज दे नाल मैच्योरिटी भी एज दे नाल ही आंदी है जी, ते उस टाइम इन्ना पता भी नहीं हुंदा हैगा। ते बस ऐदा ही बस सच्चे पातशाह दे नाल चलदा रहा जी। फिर अच्छा हाँ, फिर असी जदों उत्थे हले वापस आना सी दोबारा आस्ट्रेलिया, तो गुरु जी दे कोल असी फिर मिलन चले गए, क्योंकि सानू तो कोई काली नहीं सी हुण निकलन दी इंडिया दे विचों। पर गुरु जी एकदम इन्ने काले होए होए सी कि वो सानू उत्थे रख के नहीं सी राजी। वो कहंदे सी एक बार असी फिर अंपायर स्टेट गुरु जी नूं मिलन चले गए, ते गुरु जी एकदम उन्होंने ना इन्ना गुस्सा चढ़िया, वो कहंदे भी मैनू लाइट लई जांदे, मैनू कहंदे दौड़ जाओ। मैनू गुरु जी ने ना जी अज तक गुरु जी तो प्यार ही मिलिया सी, स्माइल ही मिली सी, ते बड़ा गुरु जी तो एक मेरी गुरु जी नाल बड़ा प्यार जिहदा रिलेशनशिप सीगा रब दा ते डिसाइपल दा जिद्दां हुंदा। ते उदन गुरु जी कहंदे दौड़ जाओ, इत्थों दौड़ जाओ। ऐदा पए गुरु जी भज के, ते फिर असीं आके फटाफट समान बन्निया, अपना बैग बूग रेडी किते भी गुरु जी तो सानू इत्थे रखना ही नहीं चाहते हैगे कि चलीए हुण। ते असीं फिर दोबारा जी अपने बच्चे लैके फिर दोबारा सारा पैक करके आके सानू गुरु जी कहंदे फार्म ते तुसीं रहना है, फार्म हाउस ते रहना है। ते वो ऐदा हुण गुरु जी दे ओहदे करके असीं हुण फार्म हाउस 'च ही रह रहे हैं। ते बाकी सच्चे पातशाह ने संभालिया जी सारा कुछ। पर इत्थे भी साडा ते जान लगे मैनू कहंदे सुखी आंटी नूं फोन कर लिया करो जदों भी कोई भी गल करनी होवे, सुखी आंटी नूं फोन कर दिया करो। अच्छा गुरु जी, ते अच्छा ते गुरु जी ने जिहड़ी असीं जमीन लित्ती जी, जो भी चीज़ लित्ती सानू गुरु जी ने मेरे हसबैंड नूं ते मैनू ना पहलां ही सपने दे विच मिलदी जुलदी जी कि वाटर फ्रंट वाटर है, ते इदां चीज़ां ना दिखातियां सीगियां। ते की असी इत्थे जिद्दां साडा लाइफ स्टाइल होऊगा, जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ां साडे लई दुनिया दे विच, है ना। असी तां अज इत्थे दे जिहड़े लोग आ इस दुनिया दे खालयुग दे इत्थे तक ही सोचदे आ, जो भी घर सारा कुछ ना गुरु जी ने थोड़ा थोड़ा ऐदां सानू सपने दे विच जो दिखाया सी अज तो चंडीगढ़ दे विच उही कुछ उदां ही होया। ते सारा मतलब कि गुरु जी दा ही प्लान किया होया सीगा। ते ऐदां दी गल नहीं, दुख तकलीफां भी बहुत आईयां, पर वो सच्चे पातशाह हुण सानू पता साडे नाल गुरु जी ने, तो उन्हां तकलीफां नूं दुखां नूं असीं ऐदां ही लै लैंदे आ कि गुरु जी हैगे ने, कोई नहीं करके कि ये दुख ते सुख तो जिंदगी का हिस्सा ने, है ना जी। रात ते दिन की तरह जे सुख है तो दुख भी पिछे ही आ रहा है, जे दुख है तो सुख भी पिछे ही आ रहा है। आपां नूं सारिआं नूं दिल नहीं छड्डना चाहिदा, चढ़दी कला च रहना चाहिदा। कदी हर किसी की जिंदगी सुख नाल नहीं बीतदी ते हर किसी की दुख नाल नहीं बीतदी। ये तो साडे
ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਿਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਲਾ, ਵਾਈਟ ਚੋਲਾ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਰ ਜਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਨਾ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂੰਛ ਫੇਰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁੜੇ। ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਣਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਏਦਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਂਹ ਐ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਬਾਂਹ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਖੋਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਾਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ 10% ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਧਰ, ਨਾ ਨੀਚੇ, ਨਾ ਉੱਪਰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ
सब तो वड्डा साइन है कि गुरु जी के स्वरूप के सामने तुसी आके बैठ गए, तो वड्डा साइन होर तुहानू गुरु जी की देन। तुसी उस दरबार विच कदम रख लिया, उन्हां दी मर्जी बगैर उस दरबार च कोई वड़ नहीं सकता जिथे गुरु जी का सत्संग हो रहा, ते तुसी उत्थे कदम पा लिया, तां वो तो वड्डा साइन होर की होगा। रब दे तुसी दरबार विच पहुंच गए हो, है ना जी। ते बस होर एक गुरु जी दे शब्द बड़े हुंदे सी जी, इन्ने मिठे शब्द गुरु जी दे ब्लैस किते होए। मैं संगत नूं ये कहूँगी कि जिन्ना हो सके, अज भी साडे सत्संग सीगा गुरु जी दे बर्थडे दा, ते गुरु जी दे ब्लैस शब्द असीं सारिਆਂ ने सुने हैं, ते इन्ने उहदे नाल थोड़ी लिव लगदी है, थोड़ा एकदम कनैक्शन वही जुड़ जाता है कि गुरु जी दे नाल जिहड़ा फिजिकल फॉर्म विच हुंदा सीगा। ते जेड़े वो रागी, जेड़े गुरु जी भी खास खास किसी किसी रागी दे शब्द चूज करते सी, जिद्दां मेरे सतगुरा, है ना जी। वो जिद्दां जेड़े रागी ने गाया होया, जे वही कोई होर गावे वो गल नहीं बनती। जेड़ा असीं गुरु जी दी प्रेजेंस च सुनिया होया ना, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ही होर हैगी है। वो जे आपां सारे जने ध्यान दईए कि आपां सिर्फ गुरु जी दे ब्लैस शब्द उन्हें रागियां दे सुनने हैं, क्योंकि कोई होर जिद्दां मैं गा लवां उस शब्द नूं, है ना, ते वो गल नहीं बनूगी, चाहे मेरी आवाज़ लता मंगेशकर दी भी होवे। जेड़े गुरु जी दे कीते होए ने ना जी चूज, मैं तो ये कहूँगी कि संगत ब्लैसिंग्स उन्हां शब्दां च ही मिलदी है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी। ते बाकी तो भजन या जेड़े गुरु जी दे सिंगर्स ने उन्हां दे अगे तो बहुत मेरा इन्नी खुशी हुंदी है कि मैं तो कहंदी जिन्ने सिंगर्स आन उन्ने थोड़े है। गुरु दी महिमा गान, गुरु जी दे हर बंदे दे अंदरों गुरु जी लई वर्ड्स निकलन, शायरो शायरी निकले, गाने निकलन, है ना। इन्ना चंगा लगदा। मैं जदों भी सारियां दे देखदी हां कि इन्ना प्यार, इन्नी श्रद्धा गुरु जी लई, मेरी तां खप्पर आंदियां सिंगर्स नूं देख के कि गुरु जी लई गा रहे ने। ते असीं ना, अच्छा जी, गुरु जी 2007 च जदों सच्चे पातशाह ने चोला छड्डिया तां सानूं नवराज भाजी दा फोन आया कि इदा गुरु जी, तो एकदम मेरे ना पैरां थल्लों ऐ जे हो गया कि ये की हो गया, क्योंकि असीं तो सारे अपने रिश्तेदारां नाल, फ्रेंड्स नाल, सारे नाल ही सानूं पिछे छड्डता सी। बस गुरु जी होर कोई गल ही नहीं सी हुंदी। इत्थे आके भी मैनूं इदां हुंदा सी कि गुरु जी है, बस होर किसी दी लोड़ ही नहीं है। सानूं कदी कल्लापन महसूस नहीं सी हुंदा। सानूं पता गुरु जी उत्थे हैगे ने, साडे नाल ने, है ना। ते जदों गुरु जी ने चोला छड्डिया तां एकदम ही नाथ हो गए असीं। तां एकदम ही इदां लग्या जिद्दां साडे सिर तो साया उठ गया। हुण की करांगे, सानू कोई पता नहीं सी कि गुरु जी प्रेजेंस हैगे ने, है ना। एकदम क्योंकि तुसीं फिजिकल फॉर्म विच एक गुरु जी नाल कनैक्शन बनाया होया सीगा। ते पर गुरु फिर भी पर मेरे ना रूम, मेरे घर दे विच हमेशा गुरु जी दा रूम रहा, ते गुरु जी दे स्वरूप रहे आ। ते मैनू ना जी उदों सत्संग दा भी नहीं सी पता हुंदा कि इदां सत्संग हुंदे आ जां की आ। सिर्फ गुरु जी ने उदों पंचकूले जनरल दपिंदर सिंह दे अंकल जी दे घर 90s विच जदों गुरु जी अंपायर स्टेट गए, उत्थे सत्संग शुरू करवा गए सीगे, ते ओदा ही बस पता सी। वो मैं थोड़ी बार अटेंड कीते सीगे। होर 2007 जदों गुरु जी तो बाद तो मैं तो इदां हो गई कि ये की हो गया। ते चलो फिर असी ना जी 2008 दे विच नहीं, अच्छा पहला ਅਸੀਂ लास्ट टाइम मैं जो गुरु जी, सॉरी संगत जी मेरे तो ना लाइन च नहीं कर हुंदा, मैनू जिद्दां जिद्दां गुरु जी लिया रहे ने दिमाग च चीज़ां उदा ही मेरे तो आ रही ने। ते 2006 विच मेरा लास्ट टाइम सी दिसंबर दे विच जदों मैं गुरु जी नू मिली हाँ जी। अच्छा विच दी भी मैं एक बार गई, मैनू याद है एक बार ना मैं गुरु जी लई मैं नवराज भाजी नू पुछया, मैं कहा भाजी गुरु जी दे शूज़ दा की नंबर है? कहंदा जी 7 है। ते मैं गुरु जी दे लई ना नाइकी दे शूज़ इत्थों लैके ते गुरु जी दे मैं कहा चलो गुरु जी वॉक करते ने, ते गुरु जी लई लैके गई। ते गुरु जी नू जाके मैं इदां साइड ते गुरु जी कहंदे रख दे, ते मैं शूज़ दिते। ते हुण मैं सोचदी हां, मैं कहा गुरु जी थोड़ी जुत्ती मैनू चाहिदी सी, मेरे तो दिमाग च नहीं सी चीज़ां आंदियां, थोड़े तो चीज़ां लई दियां हुंदियां ने। मैं नाइकी दे शूज़ थोनू देन बैठ गई, है ना, मैनू चाहिदे सी थोड़े शूज़। ते हुण मैनू सानू तो इदां लगदा सी गुरु जी ने किते जाना ही नहीं है, इन्ने यंग गुरु जी मिले हुए ने सानू, है ना। कदी इन्हां चीज़ां दा मेरा तो दिमाग च आंदा ही नहीं सी कोई भी चीज़ कि गुरु जी तो आ लै लो, जुत्ती लै, मैनू कोई इदां दी हुंदा नहीं सी। मैनू याद है 2006 दिसंबर दी गल है जी, गुरु जी कहंदे जान लगे ना सानू मैनू मिल के जाओ। ते मैनू असी उदों भी ना गुरु जी नू
ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਯੂਸ਼ ਖੰਨਾ ਅੰਕਲ ਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅੰਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਆਯੂਸ਼ ਖੰਨਾ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸੂਗੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2017 2008 ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ 17-18 ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੋਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 2-3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ।
ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਥਰਸਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਹਰ ਥਰਸਡੇ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਜਨਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥਰਸਡੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 11:30 ਵਜੇ, 10:30-11 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਮਨ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫੋਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਏਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਜਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਵੀ ਸੀਗੇ, ਝੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਈਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਊਮਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਆਮ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋੜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।